स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण पुकार्यो स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं जय हो शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मधुरापति कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मधुरापुरी कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मधुरापति कृष्णा जय हो मधुसूदना कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं हरि बोल स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण
मधुसूदना कृष्णा मधुरापुरी कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मधुरापुरी कृष्णा मधुरापुरी कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं जय हो शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं
कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय।
तेरी शरण। नाना सरोवर समदर कर भिखारी। ओ निर्मल निरका नाना सरोवर समदर कर दिखारे। बगले को रूप दिया है, बगले को रूप दिया है, कोयल कर भिखारी। दो कर मन की गपनार, दो कर मन की गपनार। गीत में जुओ ने आवाज विचारी, ये तमें जुओ ने आवाज विचारी। दो कर मन की गपनारी, दो कर मन की गपनारी। सुंदर लोचन मृग को दिया है, बन बन फिरत दुखारी। सुंदर लोचन मृग को दिया है, बन बन फिरत दुखारी। मूरख राजा राज करत है, मूरख राजा राज करत है, पंडित भयो भिखारी। दो कर मन की गपनारी, दो कर मन की गपनारी। गीत में जुओ ने आवाज विचारी, वाला गीत में जुओ ने आवाज विचारी। कर मन को गपनारी, कर मन की गपनारी।
धन बहुत दिया है भगवते हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय सगम पगम पगम प वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री द्वारिकाधीश की जय। नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशे विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् त्वदीय पदपङ्कजं
પંકજ પંજરાંતે અદ્યૈવ મે વિશતુ માનસ રાજહંસઃ પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તૈ કંઠાવરો ધનવિધો સ્મરણં કુતસ્તે શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
રામ હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. કસ્તૂરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકં કરતલે વેણુઃ કરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલચૂડામણિ અસ્તિ સ્વસ્તરુણી कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्र निबद्धने विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यद्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे
श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनः लक्ष्मीः सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थः स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेयी उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः शतरूपानुमोदितः। सुखदेव जी महाराज की जय। परम कृपाड़ु परम दयाड़ु नंद नंदन यशोदा नंदन देव की जन उर्चंदन भक्त भय भंजन गोपी मन रंजन वैष्णव कष्ट भंजन मारा इष्ट ठाकुरजीना चरणोनी अंदर मन शरीरथी दंडवत प्रणाम करी
પરમાત્માના વાંગમય સ્વરૂપને મનુષ્ય રીતે દંડવત પ્રણામ કરી એનું પઠન પાઠન કરતા વિપ્રવૃંદને વંદન કરી સંગીતમાં સાથ દેનાર સર્વ ગાંધર્વોને અભિનંદન કરી આપણા ઈષ્ટ આપણા કુળદેવી માં બાલાછુના ચરણોની અંદર વંદન કરી સુરધન દેવો સુરાપુરાને યાદ કરી એમને વંદન કરી આપણા સર્વ પિતૃઓને વંદન સાથે એના સ્મરણ સાથે સમસ્ત ત્રિવેદી પરિવાર ને આપને આંગણે આ ભગીરથ કાર્યની અંદર પધારનારા સર્વ વૈષ્ણવો આપ સૌ મારી સન્મુખ બિરાજનાર સૌ વૈષ્ણવના હૃદયમાં બિરાજમાન ઠાકોરજીને વંદન કરી તૃતીય દિવસનું આ પ્રથમ સત્ર ભાગવતી ભાગીરથીની અંદર એનું નિમજ્જન કરીએ, એના પાન કરીએ અને આ કલિકાલની અંદર વિશુદ્ધ એવા આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરવાનો યત કિંચિત પ્રયત્ન કરીએ. પુરોહિત પરિવાર, માતુલ, મારા મામા, સ્વાગત, પધારો. वैष्णवों ने वंदन. आइए चतुर्थ स्कंद की कथा के अंदर प्रवेश करें. चौथा स्कंद ની અંદર દક્ષ યજ્ઞની વાત છે, ધ્રુવ ચરિત્ર છે, પૃથુ ચરિત્ર છે અને પુરંજન કરણી કહી છે. ચોથા સ્કંદની અંદર 4 પ્રકરણ છે: ધર્મ પ્રકરણ, અર્થ પ્રકરણ, કામ પ્રકરણ અને મોક્ષ પ્રકરણ. ધર્મ પ્રકરણની અંદર 7 અધ્યાય દક્ષ યજ્ઞની કથા છે અને યજ્ઞ સપ્તતંતુ, યજ્ઞના 7 તંતુ હોય છે: દેશ, કાલ, મંત્ર, દેહ, ઇન્દ્રિય, દ્રવ્ય અને શુદ્ધિ. આ સપ્તતંત્ર યજ્ઞ હોય છે. અર્થ પ્રકરણની અંદર 5 અધ્યાય આવ્યા છે. એમાં ધ્રુવ ચરિત્ર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. અર્થ એટલે સંપત્તિ, ધન. અર્થની પ્રાપ્તિ માટે 5 વસ્તુ જરૂરી છે. 5 વસ્તુ હોય ત્યારે અર્થ પ્રાપ્તિ થાય. પહેલી વસ્તુ મા બાપના આશીષ, માતા પિતાના આશીષ, ગુરુની કૃપા, પ્રભુની કૃપા. પેલા તો મા બાપ, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, પછી આચાર્ય. માતા પિતાના આશીષ, ગુરુની કૃપા, પ્રભુ કૃપા. ચોથી વસ્તુ પ્રારબ્ધ, નસીબમાં હોવું જોઈએ, ભાગ્યમાં હોવું જોઈએ. કાલે આપણે વાત થતી હતી કે પૂર્વજન્મના સંચિત કર્મ લઈને જીવ આવે છે, જેટલું ભાગ્યમાં હોય એટલું જ ભોગવે છે. તો એ પ્રારબ્ધ. અને 5મી વસ્તુ પુરુષાર્થ, મહેનત. ખાલી પ્રારબ્ધ ઉપર બેસી રહીએ તો પણ ન મળે. એના માટે પુરુષાર્થ કરવાનો, પ્રયત્ન કરવાનો. તો અર્થ પ્રાપ્તિ માટે આ 5 વસ્તુ. ત્રીજું પ્રકરણ છે કામ પ્રકરણ, જેની અંદર પૃથુ ચરિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય ને 11મું મન. આનાથી કામના થાય છે. એકાદશ એટલે આની અંદર 11 અધ્યાય, એકાદશ અધ્યાયનું આ કામ પ્રકરણ છે. ને ચોથું પ્રકરણ મોક્ષ પ્રકરણ છે, જેમાં પુરંજનની કથા બતાવવામાં આવી છે. અષ્ટદા પ્રકૃતિથી જીવને મુક્ત થવાનું છે, ઠાકોરજી સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે ચતુર્થ પ્રકરણના 8 અધ્યાય છે. અષ્ટદા પ્રકૃતિને માણસ વશ હોય છે, એમાંથી મુક્ત થાય તો મોક્ષ મળે. તો ચતુર્થ સ્કંદની અંદર આ 4 પ્રકરણની કથા આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. દક્ષ યજ્ઞની વાત ચોથે વિસ્તારી, પ્રભુ ચોથે વિસ્તારી. ધ્રુવ પૃથુના આખ્યાન, ધ્રુવ પૃથુના આખ્યાન.
અંજન કરણી કહી જય દેવ જય દેવ. તૃતીય અને ચોથા સ્કંદની કથા કાલે તૃતીયની જોઈ તો આ કથા ચાલે છે ગંગાના કિનારે મૈત્રેય મુનિના આશ્રમમાં. મૈત્રેય મુનિ કથા કહે છે, વિદુરજી કથાનું શ્રવણ કરે છે, કથા સાંભળે છે. તો મૈત્રેયજી કહે છે કે વિદુર, મનુ ને શત્રુપા મહારાણીથી 3 પુત્રી થઈ એની વાત મેં તમને કહી. દેવહૂતિ, આકુતિ અને પ્રસૂતિ. એમાંથી દેવહૂતિની કથા કાલે આપણે સાંભળી. કર્દમ ઋષિની દેવહૂતિ પરણ્યા, કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને કપિલ ભગવાને એમને સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કર્યો. આ કથા આપણે કાલે સાંભળી. હવે મનુ મહારાજની બીજી પુત્રી આકુતિના લગ્ન પુત્રિકા ધર્મથી રુચિ ઋષિ સાથે થયા. પુત્રિકા ધર્મ શું છે તો કે કન્યા પરણાવતી વખતે કન્યાના પિતા એના જમાઈ પાસે બોલી કરે કે મારી દીકરીમાં તમારે ત્યાં જે પ્રથમ પુત્ર થાય એ દીકરો મારો. આ પુત્રિકા ધર્મ. જે પિતાને ખાલી દીકરીઓ જ હોય, પુત્ર ના હોય, દીકરીઓ જ હોય, ત્યારે લગ્ન વખતે આ વચન લેવામાં આવતું. આજની ભાષામાં કહીએ તો આ શરત રાખવામાં આવતી કે હું તમને મારી દીકરી પરણાવું છું, મારી દીકરીનો પ્રથમ પુત્ર જે જન્મે એ મારો દીકરો કહેવાય. સસરા વરના હાથની અંદર કન્યાદાન આપે એ પેલા જલ તુલસી દલ દઈ અને કહેતા, અભાતૃકામ પ્રદાસ્યામી તુભ્યમ કન્યામ અલંકૃતામ યસ્યામ યોજાયતે પુત્રઃ સમે પુત્રો ભવિષ્યતિ. અલંકૃત કરી, સુસંસ્કૃત અને અલંકૃત શણગારેલી મારી આ દીકરી હું તમને આપું છું. અભાતૃકાન, ભાઈ વગરની આ દીકરી તમને આપું છું. યસ્યામ જાયતે પુત્રો, આની અંદર જે પહેલો પુત્ર થાય, એક જ પુત્ર પહેલો, એ પુત્ર સમે પુત્રો ભવિષ્ય, મારો પુત્ર કહેવાશે. અને કોઈ કોઈ જમાઈ આ શરત માન્ય રાખતા એટલે પુત્ર આપતા. પણ ભાઈ વગરની બેન હોય એની સાથે આ પુત્રિકા, અહીંયા મનુ મહારાજને દીકરા નથી, 2 છે, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત, 2 દીકરા છે. છતાંય એણે આ આકૃતિથી થનાર પ્રથમ પુત્ર શા માટે માગ્યા કે મનુ મહારાજને ખબર છે કે આની અંદર જે પુત્ર થવા જઈ રહ્યા છે ને એ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, યજ્ઞ નારાયણ. અને પ્રથમ ખોડે જે પ્રગટ થવા જઈ રહ્યા છે એ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, યજ્ઞ નારાયણ સ્વરૂપે પરમાત્મા પ્રગટ થાય. એટલે ભગવાન હતા એટલે માગ્યા. માગો તો પરમાત્મા માગો. ઘણા પેલા વચ્ચે દૂષણ, હવે તો કન્યાઓની અછત થઈ ગઈ એટલે દૂષણ વયું ગયું, નહીતર દહેજ પ્રથા બહુ નીકળી. ગાડી દ્યો તો પરણું, મોટર દ્યો તો પરણું, એટલા તોલા દ્યો તો પરણું, એવું થતું. માગો તો પરમાત્મા માગો. સંપત્તિ શું છે? તો પુત્રિકા ધર્મથી એમના લગ્ન થયા અને રુચિ ઋષિ અને આકૃતિ માતાને ત્યાં સાક્ષાત યજ્ઞ નારાયણ પ્રગટ થયા. બોલીએ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન જય. યજ્ઞ નારાયણ પ્રગટ થયા. એમની સાથે એક કન્યા પણ પ્રગટ થઈ, એ દક્ષિણા. આપણા ધનની, આપણી પાસે જે નીતિથી કમાયેલું ધન છે અને ધનનું આવા કાર્યમાં, યજ્ઞ કાર્યમાં, સત્કર્મમાં વાપરીએ, એનો અર્થ યજ્ઞ નારાયણ સાથે દક્ષિણાનું વરણ. જો નીતિથી આવેલું ધન હોય તો સત્કર્મમાં વપરાય, જો અનીતિનું ધન મળ્યું હોય તો એ ન જવાની જગ્યાએ જાય. પછી તો આ દક્ષિણા અને યજ્ઞનારાયણના લગ્ન થયા ને એના પછી એમને ત્યાં
તોષ, પ્રતોષ, સંતોષ, ભદ્ર, શાંતિ, ઈડસ્પતિ, ઇદ્મ, કવિ, વિભુ, સ્વહન, સુદેવ અને રોચન નામના 12 પુત્ર થયા. મૈત્રેય મહારાજ વિદુરજીને કહે છે કે હે વિદુરજી, તમને દત્તાત્રેયના જન્મની કથા કહું છું. આગળ આપણે જોઈ ગયા કે કરદમજીની 9 કન્યાઓ જે હતી કરદમ ઋષિની, કાલે જે પરણાવવામાં આવી, એમાંથી અનસૂયા નામની પુત્રી અત્રિ ઋષિને પરણાવવામાં આવી હતી. એ અત્રિ અને અનસૂયાને ત્યાં દત્તાત્રેય ભગવાન, દુર્વાસા, ચંદ્રમા, દત્તાત્રેય, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા 3 દેવોનું તેજ ભેગું થઈ અને દત્તાત્રેય તરીકે પ્રગટ થયા હતા. અત્રિ અને અનસૂયા, આનો અર્થ સમજીએ આપણે. અત્રિ ઋષિ છે ખબર છે, પણ તાત્વિક અર્થ એનો, ગુઢ ભાષાનો અર્થ શું છે? અત્રિ, ન ત્રિ ઇતિ અત્રિ, જેનામાં 3 નથી એ અત્રિ. કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ, ક્રોધ અને લોભથી ઉપર ઉઠેલો પુરુષ એ અત્રિ છે. ન ત્રિ ઇતિ અત્રિ, જે પુરુષની અંદર કામના ન હોય, લોભ ન હોય, ક્રોધ ન હોય, આ 3થી પર હોય એ અત્રિ. અને અનસૂયા, સૂયા એટલે ઈર્ષા, સૂયા એટલે ઈર્ષા. કોકનું હારું જોઈને જે આપણે જેલસી થાય, ઈર્ષા થાય, હૃદયમાં દાહ થાય, એ અને એ બહેનોમાં વધુ હોય, પુરુષોમાં ઓછું. કોકની સારી સાડી જોઈને એને ઈર્ષા થાય, સારી પેઢી હોય. ઈસુયા, ઈર્ષા. પછી અંદરો અંદર વાતું કરે. ઓલી આમ છેટે બેઠી હોય વાતું કરે, એને ભાઈએ લઈ દીધી, એનો ધણી કઈ લઈ દે એમ નથી. આ બીજું કઈ નથી, એની ઈર્ષા બોલે છે. હૃદયમાં જે ઈર્ષા થાય છે ને એ બોલે છે, બીજું કઈ. તો સૂયા એટલે ઈર્ષા અને અનસૂયા એટલે ઈર્ષા વગરની. સ્ત્રી જો અનસૂયા બને, ઈર્ષા વગરની બને, અને પુરુષ કામ, ક્રોધ, લોભથી પર થાય, તો એવા પતિ પત્નીને ત્યાં સાક્ષાત પરમાત્મા જન્મ થાય. એને ત્યાં જે સંતાન થાય ને એ દેવ જેવા દીકરા થાય છે. વિદુરજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ, આ ત્રિદેવોએ અત્રિ મુનિને ત્યાં શું કરવાની ઈચ્છાથી અવતાર ધારણ કર્યો? ત્યારે મૈત્રેય મુનિજી કથા કહેતા કહે છે કે એક વખત નારદજી ફરતા ફરતા કૈલાસમાં ગયા. માં પાર્વતી એને કહ્યું આવો આવો, પ્રસાદ આપ્યો. માં પાર્વતીએ એ પ્રસાદ લઈ અને નારદજી કીધું કે માતાજી ખોટું ન લગાડો તો એક વાત કહું. પાર્વતીજી કહો ને નારદજી, શું વાત છે? કીધું તમે આપ્યો આ પ્રસાદનો લાડુ બહુ સુંદર છે, પણ અનસૂયાના લાડુ જેવો નહીં. પાર્વતીજી કે અનસૂયા કોણ છે? અરે મહાન પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. કીધું મારા કરતા? કીધું નહીં, તમે મહાન સતી છો, પતિવ્રતા છો, પણ અનસૂયા તો એનું તો શું કહું, મહાન પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. એના જેવા તો સતી સ્ત્રી મેં ન જોયા. એમ કરી અને નારદજી ત્યાંથી નીકળી ગયા. ત્યાંથી નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા. લક્ષ્મીજીએ સ્વાગત કર્યું. કેમ આનંદમાં છો ને નારદજી? કીધું ઓહો માતાજી, અનસૂયાના આશ્રમથી આવું છું ને, આનંદ આનંદ. કીધું અનસૂયા કોણ છે? કીધું અનસૂયા એ તો મહાન પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. એના જેવી પતિવ્રતા સ્ત્રી જોઈ નહીં. લક્ષ્મીજી કે મારા કરતા? એ કીધું તમે માં પતિવ્રતા જ મહાન, તમારી જોડે તો ના ઓલું થાય કંઈ, પણ પૃથ્વી ઉપર અત્યારે અનસૂયા જેવા કોઈ મહાન સતી કોઈ નથી. મને તો વારે વારે એના દર્શન કરવાનું મન થાય છે. પેલા વૈકુંઠનો મહિમા હતો, હવે તો એના આશ્રમ સિવાય ક્યાંય ગમતું નથી જવું. અને ત્યાંથી ગયા બ્રહ્મલોકમાં. બ્રહ્માણીને જઈને આ જ રીતે કીધું. બ્રહ્માણીના મનની અંદર ઈર્ષા ઉત્પન્ન થઈ, લક્ષ્મીજીના મનની અંદર ઈર્ષા ઉત્પન્ન થઈ, અને માં પાર્વતી સૂયાવાળા થયા, ઈર્ષાવાળા થયા.
ત્રણેય દેવીઓએ ત્રણેય મહાદેવોને કીધું કે અનુસૂયાનું પતિવ્રતાપણું ભંગ કરાવો. શિવજીએ કીધું દેવી કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું પતિવ્રતાપણું ભંગ ન કરાવાય, આ ઘોર પાપ છે ન કરાય. કીધું નહીં, આજ દી સુધી કોઈ દી કઈ માગ્યું નથી, આટલું જ માગું, આ કામ કરો. ત્રણેય દેવોને દેવીઓએ કીધું. ત્રણેય દેવો નીકળ્યા છે, રસ્તામાં ભેગા થયા. જતા હતા અનસૂયાના આશ્રમે, ત્રણ રસ્તા ભેગા થયા, ત્રિભેટે ત્રણેય ભેગા થયા. ભગવાન વિષ્ણુ કહે કઈ બાજુ? તો કે અત્રિના આશ્રમે. શિવજીને કે તમે ત્યાં શાના માટે? તો કે બસ આવું થયું ઘરમાં. ત્રણેય દેવ સમજી ગયા કે આ નારદજીએ સારું, ચાલો. ત્રણેય દેવો આવ્યા છે, સાધુનું રૂપ લઈ અને આવ્યા. ભિક્ષામ દેહી મૈયા કરીને ઉભા રહ્યા. અનસૂયાજી જ્યાં ભિક્ષા દેવા જાય, કીધું એમ નહીં, નિર્વસ્ત્ર થઈને ભિક્ષા આપો. આવી ભિક્ષા નહીં, અમે સાધુ એવા છીએ, આવા હાથની તમારા અંગ ઉપર વસ્ત્ર હોય, નિર્વસ્ત્ર ભિક્ષા દો, નહીતર અમે પાછા જઈએ. માં અનસૂએ વિચાર કર્યું એ રીતે તો ભિક્ષા દેવાય નહીં, પતિવ્રતાપણું ભંગ થાય. અને આંગણે આવેલા અતિથિઓ યાચકોને એને ખાલી હાથે ન મુકાય. ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ લાજે, ઈ ભંગ થાય બંને બાજુ. માં અનસૂયાએ મનની અંદર પોતાના સતીત્વનું સ્મરણ કરી હાથની અંદર અંજલિ લઈ અને જો હું મારું સતીત્વ અખંડ હોય તો આ ત્રણેય પુરુષો નાનકડા બાળક બની જાય. અંજલિ છાટી, ત્રણેય દેવો નાનકડા બાળક થઈ ગયા. ત્રિદેવ નાના બાળક થઈ ગયા. અને પછી એને એ રીતે ભિક્ષા આપી. બાળકને જે જોઈએ એ માએ આપ્યું. અને પછી તો ઝાડવાને દાડે ત્રણ ખોયા બાંધ્યા, ત્રણેયને સુવડાવે, હાલરડા ગાય, આનંદ પ્રમોદ કરે, માતૃત્વનો આનંદ મેળવે છે. જાણે એમના જ સંતાનો હોય, એમને જ બનાવ્યા એટલે એમના જ સંતાનો. હલ્લા ગાયને ઓલું કરે છે. ઘણો સમય વ્યતીત થયો. અત્રિ ઋષિ તો તપશ્ચર્યા કરવા ગયા છે, એ નથી આશ્રમમાં. અહીંયા માં એકલા છે અને એને ત્રણ દીકરા મળી ગયા, ત્રણ રમકડા મળી ગયા. નો આનંદથી દિવસો પસાર થાય છે. આનંદમાં દિવસો ક્યાં વયા જાય ખબર ન પડે. ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો. ત્રિદેવો પાછા પોતપોતાના સ્થાનમાં ન પહોંચ્યા. શિવ કૈલાસમાં ન પહોંચ્યા, વિષ્ણુ વૈકુંઠમાં ન પહોંચ્યા, બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં ન પહોંચ્યા. ત્રણેય દેવીઓને ક્યાં ગયા? ત્રણેય દેવીઓ શોધવા નીકળી. ત્રણેય દેવો ગયા ક્યાં? એ ત્રણેય દેવીઓને નારદજી મળ્યા. ત્રણેય ભેગી થઈ નારદજી મળ્યા. નારદજીને પૂછ્યું કે અમારા પતિઓ ક્યાં છે? મારા ગુરુદેવ એમ કહે છે કે નારદજી છે ને એ વર્લ્ડ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર છે, આખી દુનિયાની માહિતી એની પાસે હોય, ક્યાં શું થાય ને. એટલે કીધું એ રહ્યા અનસૂયાના આશ્રમે બાળક બની અને આનંદ કરે છે. એટલે ત્રણેય દેવીઓ અનસૂયાને આશ્રમે આવીને કીધું કે અમને અમારા પતિ પાછા દ્યો. અનસૂયાએ કીધું આ રહ્યા લઈ લ્યો, આ ત્રણેય છે, કયો તમારો ગોતી લ્યો. દેવુએ ક્ષમા યાચના કરી છે અને કીધું અમને એને એના સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરો. ત્યારે અનસૂયાએ પ્રતિજ્ઞાઓ કરાવી છે કે કોઈ સતી સ્ત્રીઓનું સતીત્વ ભંગ કરવાની ક્યારેય કોશિશ ન કરતા, એવી પ્રતિજ્ઞા કરો. પછી હવે આ બધું હાલતું તો એવામાં અત્રિ ઋષિ આવ્યા તપશ્ચર્યામાંથી. આવીને પૂછ્યું દેવી આ ત્રણ દેવીઓ કોણ છે? આ ત્રણ બાળકો કોણ છે? કીધું આ ત્રણ બાળકો આપણા સંતાનો છે, આ ત્રણેય આપણા દીકરા છે અને આ ત્રણેય આપણી પુત્રવધુઓ છે. એ ત્રણેય બાળકોની પત્નીઓ છે. અત્રિએ ધ્યાન લગાડીને જોયું અને ખબર પડી કે આહા. કીધું દેવી આવું ન બોલો, આ તો ત્રણેય મહાન દેવ છે.
જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે, પાલન કરે, એનો સંહાર કરે એવા દેવ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ છે. આની હારે આવી રમત ન કરાય. કીધું રમત મેં નથી કરી, એ આવ્યા હતા. એમને જે જોતું હતું એ મેં આપ્યું. કીધું એને પુનઃ પ્રગટ કરો. ફરીથી અંજલિ છાટીને ત્રિદેવોને પ્રગટ કર્યા છે. અને પછી ત્રણેય દેવોએ માગવાનું કીધું. અત્રિ ઋષિ કે તમારા આશીર્વાદ, તમારા દર્શન થયા, બીજું ક્યાંય ન જોઈએ. અનસૂયામાં કે કાંઈ ન જોઈએ. છતાં પણ ત્રિદેવોએ કહ્યું કે અમને બાળક બનાવીને જે તમે આનંદ માણતા હતા એ આનંદ તમને આપશું. એટલે ત્રણેય દેવોનું તેજ ભેગું થઈ અને ગુરુ દત્તાત્રેય તરીકે પ્રગટ થયા. બોલીએ ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાન કી જય. જ્યારે જીવ કઈ નથી માંગતો ત્યારે પ્રભુ પોતાના સ્વરૂપનું એને દાન કરે છે. માગસર મહિનાની અંદર દત્તાત્રેયજી પ્રગટ થયા. માર્ગશીર્ષ માસે માર્ગદર્શન દેવા વાળા છે એટલે માર્ગશીર્ષ માસની અંદર પ્રગટ થયા છે. આ કથા દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે, અત્રિ અને અનસૂયા જેવું દાંપત્ય હોય ને તો દેવતાઓ પણ તમારે ત્યાં બાળક બનીને આવે. આવું દાંપત્ય જીવન હોય તો. પછી તો આગળ કથા કહેતા કહે છે કે 9 કન્યાઓનો આખો વંશ કીધો ને એમાં મૂર્તિથી નરનારાયણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું એ કથા કહી છે. ધર્મને મૂર્તિ નામની કન્યા મળી હતી. એ ધર્મ અને મૂર્તિના દ્વારા દાંપત્યના પ્રભાવે સાક્ષાત નરનારાયણ પ્રગટ થયા. બોલીએ નરનારાયણ ભગવાન કી જય. પછી મૈત્રેય મહારાજ કહે છે કે હે વિદુરજીમાં સાંભળો, હવે એમની ત્રીજી પુત્રી પ્રસૂતિના લગ્ન બ્રહ્માના માનસ પુત્ર બ્રહ્માજીના પુત્ર દક્ષની સાથે થયા. એ દક્ષ પ્રજાપતિ અને પ્રસૂતિને ત્યાં 16 કન્યાઓ થઈ. એ 16 કન્યાઓમાંથી 13 ધર્મને આપી, 1 અગ્નિને આપી, 1 પિતૃગણને આપી અને 16મી સૌથી નાની કન્યા દક્ષના ઈચ્છા વિરુદ્ધ શંકરજીને આપી. ભવાની શંકરને પરણાવવામાં આવી. ધર્મને 13 જે કન્યા આપવામાં આવી છે એમાં આપણે વાત કરી મૂર્તિ એ આપવામાં આવી છે. ધર્મ અને મૂર્તિને ત્યાં નર નારાયણ પ્રગટ થયા છે. ધર્મને એક શ્રદ્ધા નામની 13 કન્યાના નામ છે. શ્રદ્ધા, મૈત્રી, દયા, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, ક્રિયા, ઉન્નતિ, બુદ્ધિ, મેધા, તિતિક્ષા, હરિમ અને મૂર્તિ. આ 13 કન્યાઓ ધર્મની સાથે પરણાવવામાં આવી છે. ધર્મની અંદર શ્રદ્ધા પડે એટલે એને ત્યાં શુભ નામનો દીકરો થાય. ધર્મ અને શ્રદ્ધા મળે એટલે શુભ થાય. ધર્મ અને મૈત્રી મળે એટલે પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય. ધર્મ અને દયા મળે એટલે અભય મળે, એને ત્યાં અભય નામનો પુત્ર થયો. ધર્મ અને શાંતિ મળે એટલે સુખ થાય. ધર્મ અને તુષ્ટિ મળે એટલે મોદ આનંદ થાય. ધર્મ અને પુષ્ટિના લગ્નથી સ્મય નામના પુત્ર થાય. ધર્મ અને ક્રિયા મળે ત્યારે યોગ થાય. ક્રિયા યોગ કરીએ ને, યોગ નામનો. તો 13 કન્યાઓ ધર્મને આપવામાં આવી, 1 અગ્નિને, 1 પિતૃઓને આપવામાં આવી અને અનિચ્છા છતાં પણ નાના દીકરી શંકરને વર્યા. વિદુરજી પૂછે છે કે મહારાજ એ કહો ને કે મેં સાંભળ્યું છે કે ભવાની એમના પિતાના ઘરે જઈ યજ્ઞની અંદર બળી ગયા. તો એવી કઈ ઘટના ઘટી કે જેના કારણે દીકરીએ બાપના ઘરે જઈ અને બળી મરવું પડ્યું? કથા વિસ્તારથી કહો ને. ત્યારે મૈત્રેય મુનિ કહે છે, ભવે શીલવતામ શ્રેષ્ઠે દક્ષો દ્રુહિતવત્સલઃ વિદ્વેષમ અકરોત કસ્માત નાતૃત્યાત્મજાન સતીમ. મહારાજ બાપને ત્યાં યજ્ઞમાં જઈને દીકરીને શું કામ બળી મરવું પડ્યું? એટલે મૈત્ર મહારાજ દક્ષ યજ્ઞની કથા કહે છે. કહે છે એકવાર પ્રયાગરાજની અંદર એક મોટું બ્રહ્મ સત્ર થયું. બ્રહ્માજીએ દક્ષને પ્રજાનો નાયક બનાવ્યો.
પ્રજાપતિઓનો અધિપતિ બનાવ્યો. ઋષિઓ અને પ્રજાપતિની આ સભાની અંદર બધા બેઠા છે. અનેક ઋષિઓ છે, બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે. વિષ્ણુ ત્યાં નથી. વિષ્ણુ એટલે વ્યાપક દ્રષ્ટિ. કોઈની વ્યાપક દ્રષ્ટિ નથી. અને જ્યાં સંકુચિત દ્રષ્ટિવાળા માણસો ભેગા થાય ને ત્યાં વિગ્રહ થાય, ત્યાં ઝઘડા થાય, ત્યાં વૈમનસ્ક થાય. અહીંયા વિષ્ણુ નથી, કોઈની વ્યાપક દ્રષ્ટિ નથી. બધા આવીને બેઠા છે. દક્ષ પ્રજાપતિની રાહ જોવામાં આવે છે. જેને પ્રજાપતિનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે એ દક્ષ પ્રજાપતિની રાહ જોવાય છે. સમય કરતા થોડા મોડા દક્ષ પ્રજાપતિ આવે છે. દક્ષ પ્રજાપતિ આવ્યા એટલે આખી સભા, હજારો ઋષિમુનિઓને જે સભા હતી એ બધા ઊભા થઈ ગયા. દક્ષ જ્યાં આગળ સ્ટેજ હોય ત્યાં ઉપર જઈ પાછા ફરી અને સભાની સામે નજર કરી. આખી સભા ઊભી થઈ છે. બે વ્યક્તિ બેઠા છે, એક બ્રહ્માજી, બીજા શિવજી. બ્રહ્માજી દક્ષ પ્રજાપતિના પિતા થાય એટલે એ ઊભા ના થાય, એ સ્વાભાવિક છે. દીકરો ગમે એ પોસ્ટે પહોંચી જાય, બાપ ને એને કઈ ઓલું ન કરવાનું. દીકરો આવે તો બાપે ઊભું ન થવાનું.